नामदेव जी कहते नामा कहे तलोचना है, तलोचन जी तुसी शंका ना करो, कहते गल समझण दी कोशिश करो। नामा कहे तलोचना मुख ते राम संभालो, किड्डा प्यारा बचन है मेरे मालक दा, मुख ते राम संभाल। आ हथ पैर जिहड़े लगे ने वो प्यारे हो, ये तां काम करन वास्ते दित्ते ने महाराज ने। इन्हां हत्थां दे नाल गलत नहीं लिखना, इन्हां हत्थां दे नाल गलत दस्खत नहीं करने, कदे किसी नूं लुटना नहीं, किसी दा घर नहीं पटना, उजाड़ना नहीं किसी नूं, क्योंकि एक हत्थ दे नाल कीता दस्खत किसी दी जिंदगी बर्बाद कर सकदा है। एक हत्थ दे नाल कीता दस्खत वो किसी दी जिंदगी खुशहाल कर सकदा है। ये तां मनुख ते डिपेंड करदा उहने जिंदगी च सिੱਖਿਆ की है, ये कित्थे कित्थे दस्तक करदा है, किवें किवें करदा है। ते उत्थे फिर हाथ पाओ कर काम सब, हत्थां पैरां दे नाल काम कर, सेवा भी कर ते नाल अपनी जिहड़ी ड्यूटी है वह भी कर। ते अगला बचन सुनो, हत्थी पैरी किरत कर, सेवा कर, ते सब तो वड्डा बचन है प्यारिओ, जे किसी दी झोली पै जावे चीत निरंजन नाल। ओ तलोचना की होया मैं कपड़े बुनदा पर मेरा चित्त तां मेरे माही नाल जुड़िया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू, मेरा चित्त तां मेरे गुरु नाल जुड़िया है। तू शंका ना कर, मैं चित्त करके उसे दियां गल्लां कर रहा, मैं चित्त करके उस वाहिगुरू दे नाल सुरत जोड़ी हुई है। काम करना तां मेरे हत्थां पैरां दा काम है, तू ते शंका ना कर। चरना ते लम्मा पै गया तलोचन भगत नामदेव जी दे। ये उपदेश हुंदा है गुरमुखो, जदों उपदेश हिरदे विच बैठ जावे ते फिर जिंदगी है जिहड़ी खुशहाल बन जाती है। जिंदगी विच जिउण दा ते मरण दा सारी नॉलेज ते फिर अंदरों अनुभव के दरवाजे खुलते हैं। तो आओ साध संगत जिन्हां ने कमाया, महाराज की बाणी विच भी जिहड़ा जिक्र आउंदा है, जनक जनक बैठे संघासन, राजा जनक जियां दा श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच जिक्र आया। ते इधर भाई गुरदास जी ने लिखिया, भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। ते भगतां दे विचों कहंदे बहुत वड्डा भगत है, कौन? राजा जनक जी। किवें भाई? ओ माया विच उदासी, गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा, 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 गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा। ओ तो माया विच उदासी, गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा, माया विच उदासी, गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा, माया विच उदासी, गुरमुख प्यारा, गुरमुख प्यारा, प्यारा। उदासी का भाव की है? माया उदास कर दिंदी है जिहड़े घर विच आ जे नहीं। इहदे दो अर्थ ने, एक ना दे कोल माया है, पदार्थ है, दुनिया की दौलत है, सारे तरह की शोहरत है। गुरु नालों टुट के ज्यादातर परसेंटेज की गल करांगे तां इहदे अंदर हाओ आ जाती है, ईगो आ जाती है, मान आ जाती है, मैं करदा है बंदा, ते ओ सानू गुरु नालों तोड़ दिंदी है, गुरु नालों बहुत दूर लै जाती है। बंदा कदे सुपना भी नहीं लै सकदा भी गुरु नालों दा प्यार पै जावे। ये उदासी नहीं, ये हाओ है, ये हंकार है। पर राजा जनक जी जदों हीरे लाला दे खजाने तकदे ने, जदों मोहरां दे खजाने तकदे ने, फौजां वेखदे ने, ते उस वेले राजा जनक की कहंदा, जदों हीरे लाला दे कोल खड़ा है ना, अलमारियां भरियां पईयां ने, राजे दे घाटा कोई नहीं हुंदा। ते राजा जनक उदासी का अर्थ सुनना की है? राजा जनक कहंदा ना तां मेरा प्यो नाल ले गया, ना मेरे दादे तो नाल गई। हुण राजा जनक अपने आप को संबोधन करके कहंदा तू किहड़ा नाल ले जाएगा, इत्थे ही रह जानी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इहनूं उदासी कहंदे ने, क्योंकि उन्होंने सिੱਖਿਆ हुंदा है, कबीर कौडी कौडी जोर कै जोरे लाख करोड़, चलती वार ना कश मिलियो, लई लंगोटी तोर। कहंदे ओ तां जिथे दुनिया के बड़े बड़े राजे चक्रवर्ती राजे आए, ठीक है, जोड़नी माड़ी नहीं, ईगो करनी माड़ी है, अर्थ नूं समझना हुंदा है।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀ, ਉਹ ਉਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੰਕਾਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਭਇਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਸ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਟੂਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜੋੜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਉਸੇ ਪਰਸ ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਖਾਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਕਬੀਰ ਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਕਬੀਰ ਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਬੋ ਤਲੇ ਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਰੋ ਦੇ ਗਏ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਰੋ ਦੇ ਗਏ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਰੋ ਦੇ ਗਏ, ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਖ ਕਰੋੜ, ਕਬੀਰ ਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਾਂ ਲੇਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋਂ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ ਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ, ਮੌਤ ਅੱਗੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਬਿਨ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ। ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਕ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ। ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ? ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ।
ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਰੀਚੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਗਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਦੀ ਦੌੜ ਇਹੋ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨਮੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਕੋਠੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਗੁਰਮੱਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ, ਦੁੱਧ ਵਰਗੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਡੋਬ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡੰਗ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਹੀ ਮਾਇਆ ਆ ਪੈਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਚਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵਰਤੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲਾ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਿਆ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿਸ ਗਈ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੰਗੂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਮਰਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਡੋਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲਚੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਚੜ ਗਈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਣਾਉਣਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਈ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਲੜ ਗਈ ਉਹ ਮਾਇਆ। ਗੰਗੂ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਗੰਗੂ ਦੇ ਲੜ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਡੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਖੇੜੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਰਹੰਦ, ਸਮਝਣਾ ਸਿਰਫ ਵੀ ਮਾਇਆ ਡੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਡੋਬ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਡੋਬਿਆ ਤੇ ਇਹੀ ਮਾਇਆ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇਹ ਪਿਆਰਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੰਗੂ ਡੋਲਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਗੰਗੂ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਤਰ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਲੜ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲੋਭੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਬਣ ਕੇ ਨਾਗਣੀ ਲੜ ਗਈ, ਲੋਭੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸੱਦਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੇਂ ਗਈ ਬਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਮੌਤ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੋਣਗੇ ਜਾਂ ਰੁੜ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਡਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਿਆਰ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ।
ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਚਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਪਿਆਰ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਦੇ। ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਆਖੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦਾਤ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਪੁੱਤ ਭੁੱਖਾ ਖਾਏ ਚੱਲੀਐ ਦੁੱਖ। ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਦੱਸਗਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਤੜਫਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ? ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਲੱਗੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਾਗੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਪੰਛੀ ਝਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁਰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਰਾਜਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਉਹ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ शरीर ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਂ ਬਸਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ का इतना क लागा ठनका। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ कोई पता नहीं है शरीर ने कदों इथों तुर जाना। जैसे जल पे बुध बुधा उपजा दरसै, नीत जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। ये पानी के बुलबुले का की पता किहड़े वेले फुट जावे। कहंदे हुण मैनूं ये सोझी आई है भी मैं उस परमात्मा के गुण गावां, उस परमात्मा के नाल जुड़ा। ये तो राजे नूं सोझी आ गई। आपां 10-10 किलियां थोड़े थोड़े अहुदियां दे पिछे ना गुरु नाल दूरियां बना लैंदे। दूरी नहीं बनाउणी, गुरु नाल नेड़ता बनाउण वास्ते आए। प्राणी तो आया लाहा लैन, लगा कित को फसड़े, सब मुकदी चली रहन। ये तो मुक जानी है, ये तो गरीब दी अमीर दी ये तो मुक जानी है। पर इहदे विच कोई ऐसी ऐसी पूंजी इकट्ठी कर लै। मन मेरे गाहो हर नाम का ओला, तुझे ना लागा ताता झोला। परमेश्वर के नाम का ओला बना, जिथे विषय विकारां ने बुरियां आदतां ने तेरी जिंदगी नूं तबाह करके रख देना। फिर मुड़ नहीं होना उस पासों, क्योंकि जे दलदल दे विच कोई धस जाए, जिन्ना चिर कोई कड्ढण वाला नहीं आउंदा, दलदल विचों निकल नहीं सकता। पूरे गुरु तो बिना सिखा तो यह दलदल विचों निकल नहीं सकता। पूरे गुरु ने कड्ढना है। पूरे गुरु तेरे पास ने। गुरु ग्रंथ साहब महाराज फरला पल्ला सिख नूं उपदेश है। ते भाई वो पंडित ब्राह्मणों विद्वानों को कहन लग्या, मैं घोड़े ते काठी पाउणा, एक पैर मेरा रकाब विच होवेगा, दूजी रकाब तक पैर जांदियां मैनूं ज्ञान करवाओ। इतिहास तुसीं बहुत बार सुनिया होना है। सारे विद्वान नीवियां पा गए ते कहण भी लगे कुछ, कहंदे जी करवा देंगे। ते राजा जनक रकाब विच पैर रखदा है ते शर्त रखी सी, जेकर मैनूं ज्ञान ना करवा सके मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जेल੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ कर देंगा, सजावां देवांगा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ तनखाहां दिंदा। ते उस वेले बड़िया ने यत्न किया पर ज्ञान ना किसी तो होया। जेल भर दी उन्हें। साध संगत जिन्ने आउंदे सी ज्ञान करवाउण वाले, ज्ञान किसी तो पूरा ना होया, क्योंकि ज्ञान है जिहड़ा पूरे गुरु तो बिना नहीं हो सकता। गुरबाणी कहती है, की कहंदे पूरे गुरा बिना ज्ञान ना जी होवे, पुछो बरमे नार देनो। पूरे गुरा बिना ज्ञान ना हो, पुछो बरमे नार देनो। पूरे गुरा बिना ज्ञान ना होवे, पुछो बरमे नार देनो। पूरे गुरा बिना ज्ञान ना होवे, पुछो बरमे नार देनो।
ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਚੋਟੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਰਦ ਵੇਦ ਪਿਆਸੈ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਜਹਾਜ ਖੇਵਟ ਗੁਰੂ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 8 ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟਕ ਵੀ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮਖੋ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਲੁਭਾਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮਨ ਵੇਚਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ, ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਵੇਚਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਤੇਰੇ ਰਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ? ਸੱਚ ਜਾਣੋ, ਕੌੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਨਾ ਜੀ ਆਖੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਗੰਢ, ਫੁਰਨੇ ਦੀ ਗੰਢ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਭਾਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਬੌਡੀ 6.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮੇਰੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਨ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੇ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਾਪੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਇਹ ਦੋ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਨਾ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਕੰਧ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਮਾਜ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਰ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਬਾੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅਸੀਸ ਦੁਆਰਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਮਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਿਓ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਪੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ, ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਬੱਚੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ 50-50 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਜੇ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਓ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਉਂਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫੋਟੋ ਰਵਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਲ ਧੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ, ਰਵਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਸੁਣਿਓ, ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ, ਜੋ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ, ਮੌਜਾਂ ਨਹੀਂ Thank you.
ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਖੰਭ ਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਢਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣਾ ਬਾਜੋ ਬੇੜਾ ਸੁੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਜੋ ਜੀ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਲਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੈਠਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ, ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਜੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਖੂਪੁਰ ਖਡਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਨਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਕਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ ਸਰਦਾਰ, ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਗਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਕਾਨਗੜ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਟੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਖੱਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ, ਢਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਇਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕਰਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਮੇਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਡਰੈਸ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਖੁਡਾਲ ਹੈ, ਅਕਬਰਪੁਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਓ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਪੂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਤਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਹੋ ਤੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਾਗਰ ਤਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਬਸਾਰੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਧਿਆਨਾ ਹੀ ਕਰ ਤੇਰਾ,
बहुत सलाह तेरी नाम मान बसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द गरीरे। है नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार। साचा नाम मेरा आधार, मेरा पुकार सब गवाया। घर शांत सुख मान आए बसे आजिन, इच्छा सब पुजाइया। गुर विच मोह जिले वड्याइया। नानक तरो संत शब्द धरो प्यारे, साचा नाम मेरा आधार वाजे। पंच दूत तुद वास कीते, काल पंच को मारिया। पाया कुंजन को हर नानक ता सुख हो आतुत कर अनहद वाजे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल वसूरे। शांत साजन कहे सर से पूरे गुर के जानी। बेनवंत नानक गुर चरण लागे, बाजे अनहद पूरे सलोक। देव सरात गोदाई दाया, खिल सागल जागत। कर्मी आपो अपनी के नेड़ के दूर। नानक ते मुख उजल, खेती शुक्ति नाल। सतनाम वाहिगुरु। अरदास जियो पिंड। तुम्हारी कृपा में कोई न जाने, ऊंचे ते ऊंचा पागल समगरी तुमरे उत्तरदारी। तुम ते होए सौभाग्यकारी। तुम्हारी गात मित तुम ही जानी। नानक दास सदा तुझे आगे अरदास मारी। जियो पिंड सब कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई नाम ना जान मेरा। वाहिगुरु 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 जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए। फ्रंगत गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याईਐ, जिस डठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिਐ, घर नाम दियावै धाए। सब थाई होए जी सहाय। दसम पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए जी सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा दर्शन उपदेश दा ध्यान करके बोलो जी। आप जी दे साज के निवाजे पंज प्यारे, 4 साहिबजादे, 40 मुक्ते शहीदां मरीदां हठियां जपियां तपियां। जिन्ना नाम जपिया वंड सकिया, देख चलाई तेग वाही। देख के अंडर कीता तिन्ना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म है सीध दिते, बंद बंद कटवाए। खोपड़ियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े, तानारे नाल चरवाए गए। गुरुद्वारियां दी सेवा संभाल लई कुर्बानियां कीतियां। धर्म नहीं हारिया, गुरसिੱਖੀ के सहसा संग निवाही। तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी महान उच्ची सुच्ची पवित्र करड़ी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी।
प्रथमे ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤੇ ਆਵੇ। ਚਿਤੇ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਾਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਖਿਆ ਰਿਆਇਤ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਫਤਿਹ ਵਿਰਤ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟੱਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ, ਮਤ ਦੀ ਉੱਚੀ, ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਸੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਗਰ ਭਾਵ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾ ਪਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਾ ਚਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਹੇ ਘੱਲੇ ਆਵੈ। ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਹੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੇਵਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਵਾਸਾ ਰੂਪ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਾਹ ਫਾਟੀ ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਹਨ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਰੂਹ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਏ। ਤਿਨ ਸਗਲੇ ਚਿੰਤ ਮਟਾਏ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਦ ਤੋਂ ਮਤ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਬਰੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਣਜਾਣ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਸੁੱਧ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ। ਸੁੱਧ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦੋਂ ਬਖਸ਼ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਵਿਸੜੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਈ ਸਹਾਇ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਖਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਖਿਲ ਕੇ ਨ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾਚ ਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਤਾਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਉਤਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਵਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਔਖੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੁਗਣਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਅੰਨ ਧਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਮਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਮਾਲੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਦੇ ਕੱਢਣੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਸਤਰ ਔਰ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਕੋ ਕੀਏ ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ। ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਭੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਰਤੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੇ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ
सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट बुरागी जो प्रभु को मिले उच्च है भोज शब्द में राज करेगा खालसा की रहना खुआर हुए सब मिलेगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे जो सरदा कर सेम दे गुर पारे उतारना जो सरदा कर सेम दे गुर पारे उतारना बोले सो निहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वारी आपको अपनी तले नसाइत शेख राणा राव न कोर रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंद धीर कबीर मानस जन्म दुलंभ है होए ना वार वार जो बन फल पाके भोए ग्रह बहुत ना लाग डार आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस भाव नानका आई गल चंगी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला तीजा साचा धन संचय मूर्ख गावार मन मुख भूले अंध गवार विखिया कै धन सदा दुख ना साथ जाए ना प्राप्त होए काचा धन संचय मूर्ख गावार मन मुख भूले अंत गवार विख्या कह धन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा धन गुरमति पाए काचा धन भुल आवे जाए रहा मन मुख भूले सब मरह गवार आव जल डूबे नाउर वार ना पार सतगुर भेटे पूरा भाग साच रते अहस वैराग चाहो जुग मह अमृत साची वाणी पूरा भाग हर नाम समाणी सिद्ध साधिक तरस है सब लोग
ਪੂਰੇ ਬਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕਿਸ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਊਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਇ। ਸਭ ਕਿਸ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਊਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਇ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਹਾ ਚਿਰੀ ਲਿਖਿਆ ਤੇਹਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਏ। ਕੱਲੇ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਦੇ ਉੱਠ ਜਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਲੋਕ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਜਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਐਸਸੀ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਰਲ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮੇਡੇ ਰੰਗਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜਿਰਾਨ, ਹਈਓ ਵਜਾ ਡੋਮਣੀ ਰੋਮਾਚੇ ਦੀ ਵਾਰ। ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਰੰਗਲੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਮਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 77 78 ਸਾਲ, 72 ਸਾਲ, 73 ਸਾਲ, ਕੋਈ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਵਧੀਆ ਪੈਸਾ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁੱਛ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਇਸ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। 10 ਸਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਪੰਚ ਰਹੇ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰੇਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਕੋਪਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਾਫਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼, ਸਮਾਜਿਕ ਫਰਜ਼, ਅੱਛੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ ਤਾਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਏ। ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਂ ਵੀਰੋ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਪੱਤੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵਾਚਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ,
क्योंकि जगजीत सिंह होरी भी सवेरे साडे मगों निकलते हैं पार्टी के कंमां धंधिਆਂ 'ਚ, सारा दिन लोगों के कंमां 'ਚ ही जाता है। सारा खेतीपति का काम केवल सिंह देखता सी। दूजे बच्चे सारे मुलाजम ने, केवल सिंह के मुलाजम ने। बलकरण सिंह बलाडे पछोड़े रहता, बलाडे प्रैक्टिस करता है। सारा परिवार फाइनैंशियली तौर पर, समाजिक तौर पर पूरी तरह फिट है। इस विच कोई मैं परिवार की वड्याई नहीं करांगा। बाबा जी ने कीर्तन विख्यान राही परिवार बारे सारा कुछ दस्सिया है। मैं उन्होंने गल्लां ना दोहरावां क्योंकि तुसीं बड़े समय तो वड्डी गिणती दे विच बैठे हो। सरपंच लाभ सिंह जी नूं शरधा दे फुल भेंट करन आए हो। मैं इत्थे एक गल ये भी जरूर कहांगा कि इस पिंड ने बड़े काबल सरपंच इस पिंड नूं दित्ते। बलविंदर सिंह जी वो भी बड़े बहुत ही काबल सरपंच सन। अमरजीत सिंह जी टिक्का वो भी बड़े काबल सरपंच सन। बलवान सिंह जी गोबिंदपुरा बैठे वो भी बड़े काबल सरपंच सन। पिंड तरक्की तां करदा जे एजुकेटेड पढ़िया लिखिया तुसीं नुमाइंदा बनाओगे। अज पिंडां दे विच हुंदा, मेरा कोई गुस्सा ना करे, 20-25 साल का नौजवान हुंदा, उहनूं पता हुंदा नहीं, अपनी लाइफ बारे नहीं हजे पता हुंदा, असीं गलत फैसला लै बैठे, फिर पछताउंदे रहंदे आ। सियाणे बंदे जदों पढ़े लिखे बंदे अपनी उम्र का तजर्बा रखने वाले बंदे इंसान सरपंच बनते ने ना, उस पिंडां दी वक्री पहचान हुंदी है। वो पछाण सरदार लाभ सूरा ने, बलवान सूरा ने, टिक्का सूरा ने, बलविंदर सूरा ने इस पिंड दी इलाके नूं दित्ती। सो मैं प्रोग्राम नूं लंबा ना करा, मेरे को लिस्ट बहुत बड़ी लंबी है क्योंकि सवेर तो देखते जिन्नी संगत बैठी है उन्नी संगत वापस जा रही है। भोग कई ने, ब्याह कई ने, इलैक्शन चल रही है, कितनी संगत हाजरी लवा के चलिया गई ने। मैं सब तो पहला बेनती करांगा, मेरी पर्सनल तौर पर भी बुलारियां नूं बेनती है कि 2-2 मिनट वास्ते शरधा दे फुल भेंट की जाए, लंबा सभा ना लिया जाए। मैं सब तो पहला बेनती करांगा इस परिवार के बहुत ही नेड़े के करीबी साथी जगजीत सिंह के संयुक्त अकाली दल ने भोला सिंह जी कानगढ़ों आके फतेह बुलाउण और सरपंच लाभ सिंह जी को शरधा दे फुल भेंट करन समय की निगाह तो देखा जाए जी। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेथों पहला बहुत ही प्यार वाले गुरों प्यारे कीर्तन करने वाले भाई बलविंदर सिंह जिथे गुरबाणी शब्द नाल जोड़ रहे सी, उथे मौत की सच्चाई बारे मनुख आउंदा ਉਹ किस कर्म वास्ते आउंदा गा। सतगुरु कहंदे गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ये मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोविंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। मनुख आउंदा किस कर्म वास्ते आ, पर इत्थे आके शायद कुदरत दे उल्ट हो जाता। बहुते सज्जन भुल जाते आ। समा ना लवा, मेरे छोटे वीर स्टेज चला रहे सरदार बलदेव सिंह जी ने दस ही दिता। इस परिवार के जे नेड़ता की गल करिए, बड़ा लंबा समा इस परिवार के नाल आउण जाण बनिया। जदों मैं तलवंडी साबो पढ़दा सी, अज तो 35 साल पहला श्रोमणी अकाली दल दे विच भी थोड़ा थोड़ा जान लग गए। उदों बापू लाभ सिंह होरी जिहड़े पुराने अकाली हुंदे सीगे, वो अकाली दल दे विच सरगर्म हुंदे सीगे और उन्हां दा सुभाਅ पंथक जज्बे वाला हुंदा सी, अज वाला नहीं। धन्यवाद साडे च विराजमान ने इस पिंड के जपल परमजीत सिंह ढालीवाल, जस्टिस हाई कोर्ट अर्चनापुरी जी, सिंह जी किशनगढ़, शेरा सिंह जी बलाडा BDPO, हरमेल सिंह जी कलीपुर, जोगा सिंह जी बोहा, जथेदार जैब सिंह जी खडाल, कश्मीर सिंह जी खडाल, बाबा सवर्ण सिंह जी चक भाई के सारे दुख मंगांगे। मैं बेनती करांगा स्वरजीत सिंह जी लिआओ, वो बार एसोसीएशन वालों सारी बार वालों बापू जी शरधा ने फुल भेंट करन और परिवार नाल दुख साझा कर। साहब जी की पवित्र हजूरी दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग और इस पिंड के हीरे इलाके की माणमती शख्सियत सरदार लाभ सिंह जी ढालीवाल, उन्हों की अंतिम अरदास जुड़ी सारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज जिस ढंग के नाल पहला साडे सत्कारयोग वीर सिरसीवाला साहब ने चानना पाया कि किस ढंग के नाल सरदार लाभ सिंह होरां ने जिंदगी जोई और छोटी उम्र दे विच ही
ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੱਖੜ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਕਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਕਦੇ ਨਿੱਜ ਲਈ ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਨਿੱਜਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸਤਾਰ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਅਮਾਨਤ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਰਾਵਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਝ ਜਾਣਾ, ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਤਰਫ ਵਾਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਿੱਘੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੁਢਲਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ CPIM ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਫੁੱਲੂਵਾਲਾ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਸਬਰੇਟਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਜੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਲ ਬਰੇਟਾ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨਪੁਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਰੇਟਾ, ਪਵਨ ਬਰੇਟਾ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੁਢਲਾਡਾ ਜੀ ਰਿਟਾਇਰਡ SDO, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸੰਘੇੜੀ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੁਲਰੀਆ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਕਲੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੇਠੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਾਰ ਰਿਟਾਇਰਡ AR ਮਾਨਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਆਲਪੁਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ GPC, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਬਰੇਟਾ, ਆ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਦੂਰੋਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਫਤਿਹ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਵੰਤ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹਨਾਂ ਨਰਮ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ, ਇਹਦਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਤਲਬ
ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰੀ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਥੋੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰਾਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ।